Good morning students, good morning to one and all. Welcome to PP Maths online video channel. Today's session is 12th standard mathematics chapter 2 complex number 2.7 exercise. Polar form of a complex number. Any non-zero complex number z is equal to x plus iy is equal to r cos theta plus r sin theta. The polar form of a complex number is r cos theta plus I into r sin theta. இதுதான் வந்து polar form. Polar formனா r value theta value இருக்கணும். அதான் வந்து polar form of a complex number நம்ம சொல்லுவோம். The first diagram is rectangular coordinates. Rectangular coordinates na x, y. நம்ம வந்து plotting the points அது சொல்லுவோம் இல்லையா, அதுதான் rectangular coordinates. Polar coordinates அப்படின்னா r, theta. Now x is equal to r cos theta, polar on rectangular. Here y is equal to r sin theta. X axis la r cos theta, y axis la r sin theta னு வரும். இது வந்து polar coordinates r, theta second diagram. சரி, ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பரு போலார் ஃபார்ம் அப்படின்னா r into cos theta plus I sin thetaங்கிறதா வந்து போலார் ஃபார்ம் ஆஃப் a காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர். Principal argument of a complex number. If the complex number is in the first quadrant, then the principal value theta which is equal to alpha. அதாவது ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பருடைய கோஆர்டினேட் பாயிண்ட் நம்ம plotting the point ன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அது ஃபர்ஸ்ட் குவாட்ரண்ட்ல இருந்தது அப்படின்னா theta is equal to alpha. If the complex number is in the second quadrant, then the principal value theta is pi minus alpha. If the complex number is in third quadrant, then the principal value theta is equal to alpha minus pi. Suppose if the complex number is in fourth quadrant, then the principal value theta is equal to minus alpha. அதாவது first quadrantல என்னவா இருக்கும், ரெண்டுமே பாசிட்டிவ். ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் 2i plus 2 plus 3i அப்படின்னு இருக்கு. அப்ப 2, 3 எடுத்துக்குவோம். அப்ப 2, 3ங்கிறது வந்து ஃபர்ஸ்ட் குவாட்ரண்ட்ல இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் குவாட்ரண்ட்ல இருந்தா theta which is equal to alpha. இந்த ஆல்பா எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு சொல்லிடுவோம். சப்போஸ் இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் செகண்ட் குவாட்ரண்ட்ல என்னவா இருக்கும், -3 plus 2i அப்படின்னு இருக்கு. அது செகண்ட் குவாட்ரண்ட்ல இருக்கும். -3, 2 அப்படிங்கிறது செகண்ட் குவாட்ரண்ட்ல இருக்கும். அதனால அது என்னன்னு சொல்லுவோம்னா, அப்ப theta which is equal to pi minus alpha. Suppose if the complex number is in third quadrant, -3, -2, அப்ப theta which is equal to alpha minus pi. If the complex number is in fourth quadrant, then the principal value theta which is equal to minus alpha. அதாவது ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் ஃபர்ஸ்ட் குவாட்ரண்ட்ல இருக்கா, செகண்ட் குவாட்ரண்ட்ல இருக்கா, தேர்ட்ல இருக்கா, ஃபோர்த்ல இருக்கான்னு ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்க்கணும். போலார் ஃபார்முக்கு முன்னாடி இதை நம்ம செக் பண்ணிக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் குவாட்ரண்ட்ல இருந்தா theta is equal to alpha, செகண்ட் குவாட்ரண்ட்ல இருந்தா pi minus alpha, தேர்ட் குவாட்ரண்ட்ல இருந்தா alpha minus pi, ஃபோர்த் குவாட்ரண்ட்ல இருந்ததுன்னா minus alpha. நெக்ஸ்ட், ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் ஆர்குமெண்ட். Argument of z1 z2 which is equal to argument z1 plus argument z2. Argument of z1 by z2 is equal to argument z1 minus argument z2. Argument of z power n which is equal to n into argument of z. The alternate form of cos theta plus I sin theta, இதான் வந்து polar form னு சொல்லுவோம். Alternate form of cos theta plus I sin theta is cos 2k pi plus I sin 2k pi plus theta. அதாவது ஒண்ணே இல்ல, 2k pi ஆட் பண்ணனா வேல்யூ ஒன் சேஞ்ச். theta ஓடனா 2k pi ஆட் பண்ணனம்னா, அதாவது மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் 360 இருந்துச்சுன்னா வேல்யூ ஒன் சேஞ்ச். நெக்ஸ்ட், the principal argument of 1 I minus 1 minus I are z, argument z, argument z. Euler form of the complex number. இந்த டேபுலர் காலத்தை பத்தி நீங்க வரி பண்ணிக்க வேணாம், சம் போடையில இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும். அப்ப நான் வந்து இதை சொல்லிடுறேன். Euler's form of complex number e power I theta which is equal to cos theta plus I sin theta. இதான் வந்து Euler's form னு சொல்றது. cos theta plus I sin theta னு இருந்ததுன்னா Euler's form. cos 3 theta plus I sin 3 theta னு இருந்ததுன்னா e power I 3 theta னு நம்ம எழுதுவோம்.
இது வந்து Euler's of complex number, Euler's form of the complex number. Next, to find the principal angle theta. Theta எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? Theta வேணும்னா நமக்கு ஆல்பா வேணும். அப்ப ஆல்பா எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? Alpha which is equal to tan inverse of y by x, modulus y by x. So always you have to take only the positive value. So alpha which is equal to tan inverse of modulus y by x. சரி, இப்போ நம்ம சம் பார்க்க போறோம். எக்ஸசைஸ் 2.7ல எக்ஸாம்பிள் சம் 2.22. Find the modulus and principal argument of the following complex number. இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பருக்கு மாடுலஸும் பிரின்சிபல் ஆர்குமெண்ட் தீட்டா வேல்யூ நம்ம கண்டுபிடிக்க போறோம். சரி, இப்போ இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பருக்கு மாடுலஸ் போட்டோம்னா மாடுலஸ் ஆஃப் √3 + i. மாடுலஸ் உடைய டெஃபினிஷன் தான் நமக்கு தெரியும். என்ன? √(x² + y² அப்படின்னு நம்ம பார்த்துருக்கோம். சரி, அப்போ √(√3) + 1². √3² வந்து 3, 1² வந்து 1, 3 + 1 வந்து 4, which is equal to 2. நெக்ஸ்ட், இப்போ பிரின்சிபல் ஆர்குமெண்ட் ஆல்பா, இது வந்து பிரின்சிபல் ஆர்குமெண்ட், அது பிரின்சிபல் ஆங்கிள். பிரின்சிபல் ஆர்குமெண்ட் ஆல்பா which is equal to tan inverse of modulus y by x. இங்க yங்கிறது கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் i, xங்கிறது ரியல் பார்ட் √3, so 1/√3. tan inverse of 1/√3. அப்ப அந்த tan inverse நான் இங்க கொண்டு போயிடுறேன். அப்ப tan alpha which is equal to 1/√3 னா alpha which is equal to 30 degree, π/6. சரி, ஆல்பா கண்டுபிடிச்சிட்டேன். இப்ப பிரின்சிபல் ஆங்கிள் தீட்டா எனக்கு வேணும். தீட்டா வேணும்னா ஆல்பாவை பொறுத்து தான் நம்ம சொல்லணும். அப்ப பிரின்சிபல் ஆங்கிள் தீட்டா வேணும்னா ஃபர்ஸ்ட் அந்த காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் எங்க இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கணும். இப்ப இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் என்ன? √3 + i. இதனுடைய கோஆர்டினேட் பாயிண்ட் ரெண்டுமே பாசிட்டிவ். √3, 1 பாசிட்டிவ் பாசிட்டிவ். அப்ப எங்க இருக்கும்? ஃபர்ஸ்ட் குவாட்ரண்ட்ல இருக்கும். The given complex number √3 + i lies in the first quadrant. Therefore the principal angle theta is equal to alpha. தீட்டாவும் ஆல்பாவும் ஒண்ணுதான். So π/6 ன்னு எழுதியாச்சு. ரைட். நெக்ஸ்ட் செகண்ட் சம் பாருங்க. -√3 + i. இதுக்கு மாடுலஸ் எடுத்தா அதே வேல்யூ தான் வருது. என்ன வரும்? π/6 தான் வரும். Modulus of -√3 + i is equal to √(-√3) + 1² is 1. So 3 + 1 is 4. √4 is equal to 2. So the principal argument alpha வேணும். ஆல்பா என்ன? tan inverse of modulus y by x. அப்போ 1/-√3 மாடுலஸ் எடுத்தா +√3 தான். 1/√3க்கு π/6 ன்னு வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிட்டோம். அந்த ட்ரிகனாமெட்ரிக் டேபிள்ல tan உடைய வேல்யூ 1/√3 அப்படின்னா theta which is equal to π/6. So here alpha which is equal to π/6. சரி, இப்போ அடுத்த ஸ்டெப் என்ன? இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் எங்க இருக்குன்னு பார்க்கணும். -√3 + i. அப்ப மைனஸ், இது பிளஸ். மைனஸ் பிளஸ் எந்த குவாட்ரண்ட்ல இருக்கும்? செகண்ட் குவாட்ரண்ட்ல இருக்கும். அப்ப செகண்ட் குவாட்ரண்ட்ல தீட்டா என்ன? π - ஆல்பா. So the complex number -√3 + i lies in the second quadrant. So the principal value theta is equal to π - alpha. So π value எழுதிட்டேன், alpha value π/6. இதை simplify பண்ணோம்னா 5π/6. So the principal value theta is equal to 5π/6. Okay. Third sum பாருங்க. -√3 - i. So the modulus of -√3 - i is equal to square root of -√3 whole square plus -1 whole square. அப்ப இதுக்கு வந்து 3 ன்னு வரும், இதுக்கு 1, அப்ப √4. √4 னா என்ன? 2. So modulus வந்து 2 ன்னு எனக்கு தெரிஞ்சிச்சு. இப்ப எனக்கு ஆல்பா வேணும். ஆல்பா என்ன? Principal argument alpha is equal to tan inverse of modulus y by x. y வந்து -1 by -√3, modulus எடுத்துறோம் 1/√3 தான் வரும். அப்ப alpha is equal to π/6 ன்னு தெரிஞ்சிச்சு. அடுத்தது என்ன கண்டுபிடிக்கணும்?
இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் எந்த குவாட்ரண்ட்ல இருக்குன்னு பார்க்கணும். ரெண்டுமே மைனஸ் தான். பாருங்க, the complex number minus root 3 minus I. So minus root 3 minus I. அப்ப minus root 3 minus 1 அதான் பாயிண்ட். அப்ப ரெண்டுமே மைனஸ். ரெண்டுமே மைனஸா இருந்தா எந்த குவாட்ரண்ட்ல இருக்கும்? தேர்ட் குவாட்ரண்ட்ல இருக்கும். If the complex number lies in the third quadrant, then theta which is equal to alpha minus pi. Alpha is pi by 6 minus pi which is equal to minus 5 pi by 6. Okay. Next, represent the complex number in polar form. நான் முதல்லயே சொல்லியிருக்கேன், polar formங்கிறது r into cos theta plus I sin theta அந்த ஃபார்ம்ல எழுதிட்டோம்னா அதுதான் polar form. அப்ப r வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும், theta வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும். Here minus I minus 1 minus I is equal to r into cos theta plus I sin theta. We have r is equal to root of x squared plus y squared. So minus 1 whole square மறுபடியும் minus 1 whole square is equal to root 2. இப்போ ஆல்ஃபா எனக்கு வேணும். ஏன்னா தீட்டா கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி பிரின்சிபல் ஆர்குமெண்ட் ஆல்ஃபா எனக்கு வேணும். ஆல்ஃபா which is equal to tan inverse of modulus y by x. அப்ப modulus of minus 1 by minus 1 modulus of plus 1. Tan inverse of 1 is pi by 4. Alpha which is equal to pi by 4 னு எனக்கு தெரிஞ்சிச்சு. இப்போ இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் எந்த குவாட்ரண்ட்ல இருக்குன்னு நம்ம பார்க்கணும். சரி, இது -1 -1 ரெண்டுமே நெகட்டிவா இருக்கு. அப்ப எந்த குவாட்ரண்ட்ல இருக்கும்? தேர்ட் குவாட்ரண்ட்ல இருக்கும். The complex number lies in third quadrant. Third quadrantல theta எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? Theta which is equal to alpha minus pi is equal to pi by 4 minus pi minus 3 pi by 4. சரி, theta தெரிஞ்சிச்சு, r வேல்யூ தெரிஞ்சிச்சு. இதை ரெண்டையும் கொண்டு வந்து இந்த ஈக்குவேஷன்ல சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணுங்க. r is root 2 cos of theta. Theta is nothing but minus 3 pi by 4 plus I sin of theta. Theta is minus 3 pi by 4. Now cos of minus theta is cos theta. Sin of minus theta is minus sin theta, so that here minus is there. So root 2 cos 3 pi by 4 minus I sin 3 pi by 4 னு இருக்கு. நான் தான் சொல்லியிருக்கேன், இதனுடைய another form என்ன? 2k pi add பண்ணா value won't change. So cos of 3 pi by 4 plus 2k pi minus I sin of 3 pi by 4 plus 2k pi அப்படின்னு எழுதிட்டோம். புரியுதா? இதுதான் வந்து போலார் ஃபார்ம் ஆஃப் த காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர். போலார் ஃபார்ம்னா r into cos theta plus I sin theta. அப்ப ஃபர்ஸ்ட் r வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும், நெக்ஸ்ட் theta வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும். theta வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும்னா அதுக்கு முன்னாடி ஆல்பா கண்டுபிடிக்கணும். ஆல்பா தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அந்த காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் எந்த குவாட்ரண்ட்ல இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னா தீட்டா தெரிஞ்சிடும். ஸோ ஆர் வேல்யூ தீட்டா வேல்யூ தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் ஆர் இன்ட்டு காஸ் தீட்டா பிளஸ் ஐ சைன் தீட்டாங்கிற ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்க. அப்புறம் 2k பையை ஆட் பண்ணிக்கங்க. அவ்வளோதான் ப்ரொசீஜர். 4 ஸ்டெப் தான். ஆர் வேல்யூ, ஆல்ஃபா வேல்யூ, தீட்டா வேல்யூ, எந்த குவாட்ரண்ட்ல இருக்கு, 4 ஸ்டெப் தான் இந்த சம்மை பொறுத்த வரைக்கும். ரைட், நெக்ஸ்ட் சம்மும் அதே மாதிரி தான் போலார் ஃபார்ம்ல எழுத போறோம். ஆர் கண்டுபிடிக்கணும், ஆல்ஃபா கண்டுபிடிக்கணும், இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் எந்த குவாட்ரண்ட்ல இருக்குன்னு பார்க்கணும், தீட்டா கண்டுபிடிக்கணும், ஆர் இன்ட்டு காஸ் தீட்டா பிளஸ் ஐ சைன் தீட்டா ஃபார்ம்ல நம்ம எழுதணும். சரி, 1 plus I root 3 is equal to r into cos theta plus I sin theta. Root of x squared plus y squared. So 1 squared is 1, root 3 whole squared is 3, 3 plus 1 is 4, root 4 is equal to 2. Alpha which is equal to tan inverse of modulus y by x. அப்ப என்னவா இருக்கும், root 3 by 1. tan inverse of root 3 வந்து pi by 3. ஆல்பாவை கண்டுபிடிச்சு வச்சுட்டேன். இப்ப இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் எந்த குவாட்ரண்ட்ல இருக்கு, 1, root 3 ரெண்டுமே பாசிட்டிவ். பாசிட்டிவ்னா ஃபர்ஸ்ட் குவாட்ரண்ட். The complex number lies in the first quadrant. Therefore theta which is equal to alpha is equal to pi by 3. தீட்டாவும் ஆல்பாவும் ஒண்ணுதான். சரி, இப்ப போலார் ஃபார்ம் என்ன, r into cos theta plus I sin theta. இங்க rங்கிற வேல்யூ 2. பாருங்க, 2 into cos pi by 3 plus I sin pi by 3.
அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணும் 2k பை ஆட் பண்ணிக்கங்கன்னு சொன்னேன். cos pi by 3 plus 2k pi plus I sin pi by 3 plus 2k pi. அவ்வளவுதான். Next, find the principal argument when z is equal to minus 2 divided by 1 plus root 3. 1 plus I root 3. சரி, argument z தான் எனக்கு வேணும். z is equal to minus 2 divided by 1 plus I root 3. நான் ரெண்டு பக்கம் argument எடுக்கிறேன். Argument of z is equal to argument of minus 2 divided by 1 plus I root 3. So, argument of minus 2 minus argument of 1 plus I root 3 வரும். Argument என்ன? tan inverse of y by x ன்னு எழுதணும். இங்க tan inverse of y ங்கிறது 0. ஏன்னா minus 2 எப்படி எழுதலாம்? minus 2 plus I into 0. minus 2 plus I into 0. இங்க எழுதியிருக்கேன் பாருங்க சின்னதா. அப்ப minus 2, 0 அப்படின்னு நமக்கு தெரியும். அப்ப இதனுடைய tan inverse of y by x என்ன? 0 by minus 2 is 0. அப்ப tan inverse of 0 அப்படின்னா alpha is pi. அதான் எழுதியிருக்கோம் பாருங்க. alpha is equal to tan inverse of 0 by 2 which is equal to 0. அப்ப theta second quadrantல இருக்கும். எது? minus 2, 0. minus 2, 0 எந்த quadrantல நம்ம எழுதுவோம்? minus 2 அப்படிங்கிறது இதுல இருக்கும் 0. minus 2, 0 is in second quadrant. So theta which is equal to pi minus alpha. இங்கதான் alpha வந்து 0. அப்ப pi ன்னு எழுதியாச்சு. So argument of minus 2 is equal to alpha is equal to tan inverse of 0 by 2, 0 தான். இப்ப இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் எங்க இருக்கு? minus 2, 0 is in second quadrant. So theta which is equal to pi minus alpha is equal to pi. So argument of minus 2 value கண்டுபிடிச்சிட்டேன். அடுத்தது argument of 1 plus I root 3. இது எப்படி இருக்கும்? இதுக்கு alpha which is equal to argument of 1 plus I root 3. Alpha is equal to tan inverse of root 3 by 1 is equal to pi by 3. இப்ப 1 plus I lies in the first quadrant. அப்ப நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? theta which is equal to alpha. அப்ப theta is equal to pi by 3 அப்படின்னு நம்ம எழுதியிருப்போம். ரைட். ஃபர்ஸ்ட் குவாட்ரண்ட்ல இருக்கிறதுனால pi by 3. அப்ப இது என்ன? argument of minus 2 minus argument of 1 plus I root 3 is equal to pi minus pi root 3 which is equal to 2 pi by 3. So the principal argument z is 2 pi by 3. அவ்வளவுதான். principal argument தான் கேட்டிருக்காங்க. அதாவது theta value நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம். 2 pi by 3. So that's all. Next, properties of polar form. இந்த polar form எப்படி இருக்கு? இதனுடைய ப்ராப்பர்ட்டி என்ன அப்படிங்கறத பார்க்க போறோம். 3 பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு பாருங்க. z is equal to r into cos theta plus I sin theta. அதை நம்ம முதல்ல பார்த்திருக்கோம். z is equal to r into cos theta plus I sin thetaங்கிறது polar form. அப்ப z inverse எப்படி இருக்கும்? 1 by r cos theta minus I sin theta அப்படின்னு மாறும். சரி, இப்ப z1 z2 அப்படின்னு ரெண்டு போலார் ஃபார்ம் இருக்கு. இதனுடைய ப்ராடக்ட் எப்படி இருக்கும்? the product of two polar number z1 z2 is equal to r1 into r2 cos theta 1 plus theta 2 plus I sin theta 1 plus theta 2. இதுதான் வந்து the product of polar form of the complex number z1 z2. next, z1 by z2. அப்ப r1 by r2 cos theta 1 minus theta 2 plus I sin theta 1 minus theta 2. Product form of the complex number, polar form of the complex number is theta 1 plus theta 2. அடுத்தது division form of the polar form of the complex number is theta 1 minus theta 2 அப்படி நம்ம எழுதிட்டோம்னா போதும். சரி, சம்ல பார்த்துக்குவோம். argument of z1 by z2 is equal to theta 1 minus theta 2. ஏன்னா argument of z நாவே என்ன? theta கண்டுபிடிக்கிறது தான் argument of z. அப்ப argument of z1 by z2 னா argument of z1 minus argument of z2 அப்படின்னு நம்ம இதுல பார்த்திருக்கோம். இது
அந்த ஆர்குமெண்ட்டினுடைய ரிசல்ட்டில் பார்த்துருக்கோம். இங்கே பாருங்கள், ஆர்குமெண்ட் ஆஃப் z1 by z2 is equal to ஆர்குமெண்ட் z1 மைனஸ் ஆர்குமெண்ட் z2 பார்த்துருக்கோம். ஆர்குமெண்ட் z1 என்ன, θ1, ஆர்குமெண்ட் z2 θ2, அவ்வளோதான். அதுதான் இங்கே எழுதியிருக்கோம், θ1 மைனஸ் θ2. ஓகே, நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் 2.25. Find the product of polar form of two complex number in rectangular form. Find the product of polar form of two complex number in rectangular form. Rectangular form என்ன, x plus iy இருக்கணும், அவ்வளோதான். காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபார்மில் எழுதணும். பாருங்கள், the product 3/2 cos pi by 3 plus I sin pi by 3 into 6 cos 5 pi by 6 plus I sin 5 pi by 6. முதல்ல நியூமெரிக்கல் வேல்யூ 3/2 into 6 which is equal to 9 எழுதிட்டோம். The product of two polar form of the complex number is cos θ1 plus θ2 pi by 3 plus 5 pi by 6 plus I sin θ1 plus θ2 pi by 3 plus 5 pi by 6. அப்போ cos 7 pi by 6 plus I sin 7 pi by 6 எழுதியாச்சு. இப்போ இது என்னதுக்கு, இம்ப்ராப்பர் ஃப்ராக்ஷன். ஸோ pi plus pi by 6 எழுதுகிறோம், இதையும் pi plus pi by 6 எழுதியிருக்கோம். cos of pi plus pi by 6 cos 180 plus theta, cos 180 plus theta, 180 plus 180 மைனஸில் ரேஷியோ சேஞ்ச் ஆகாது. ஸோ காஸ் வந்து அப்படியே தான் வரும், காஸ் அப்படின்னு வந்துருச்சு. ஸோ காஸ் பை பை 6 எழுதியாச்சு. ஓகே, இதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், எந்த குவாட்ரண்ட்டில் இருக்குது, 180 plus theta is in second quadrant. செகண்ட் குவாட்ரண்ட்டில் சைனும் அதனுடைய ரெசிப்ரோக்கல் மட்டும்தான் பாசிட்டிவ், மீதி எல்லாம் நெகட்டிவ். அப்போ காஸ் வந்து நெகட்டிவ். ஸோ தட் ஹியர் மைனஸ் காஸ் பை பை 6ன்னு எழுதியிருக்கோம். காஸ் 180 plus theta is காஸ் தீட்டா. 180 plus 180 மைனஸில் எந்த ரேஷியோவும் சேஞ்ச் ஆகாது. காஸ் 180 plus theta காஸ் தீட்டா, சைன் 180 plus theta சைன் தீட்டா, tan 180 plus theta tan theta. லைக் தட் கொசிகன் சீக்கன் காட் எல்லாமே 180 plus 180 மைனஸில் ரேஷியோ சேஞ்ச் ஆகாது, காஸ் காஸ் தான். ஸோ காஸ் 180 plus theta காஸ் தீட்டா. இப்போ இந்த 180 plus எந்த குவாட்ரண்ட்டில் இருக்குன்னு பார்க்கணும். 180 plus is in the second quadrant. ஸோ தட் செகண்ட் குவாட்ரண்ட்டில் சைன் அண்ட் இட்ஸ் ரெசிப்ரோக்கல் மட்டும்தான் பாசிட்டிவ், காஸ் வந்து நெகட்டிவ், அதனால் மைனஸ் போட்டிருக்கேன். ரைட், அடுத்தது பாருங்க. Sorry, extremely sorry. 180 plus is in third quadrant. Extremely sorry to say this. 180 plus is in third quadrant. Third quadrant la tan and its reciprocal. Tanum அதனுடைய reciprocal மட்டும் தான் பாசிட்டிவ். tan and its reciprocal அது மட்டும் தான் பாசிட்டிவா இருக்கும், மீதி எல்லாம் வந்து நெகட்டிவ். அப்போ வந்து காஸ் என்னவா இருக்குன்னாக்க நெகட்டிவ்னு மாறிடுச்சு. சைன் 180 ப்ளஸ் 180 ப்ளஸ்ங்கிறது வந்து தேர்ட் குவாட்ரண்ட்டு. தேர்ட் குவாட்ரண்ட்டில் வந்து சைன் என்னவா இருக்கும்னா நெகட்டிவாக தான் இருக்கும். ஏன்னா தேர்ட் குவாட்ரண்ட்டு ஆல் சில்வர் டி. டேன் அண்ட் இட்ஸ் ரெசிப்ரோக்கல் மட்டும்தான் பாசிட்டிவ், மீதி எல்லாம் நெகட்டிவ். அப்போ சைன் வந்து நெகட்டிவாக ஆகிடும். இதுவும் நெகட்டிவ், இதுவும் நெகட்டிவ். சரி, அப்போ 9 இன்ட்டு மைனஸ் காஸ் தீட்டா மைனஸ் ஐ சைன் தீட்டா. இங்கே தீட்டாங்கிறது 30 டிகிரி 30 டிகிரி. காஸ் 30 இஸ் மைனஸ் √3/2 மைனஸ் 1/2 சைன் 30 இஸ் 1/2. ஸோ விச் இஸ் இன் ரெக்டாங்குலர் ஃபார்ம் அப்படின்னு சொல்லியாச்சு. சரி, ரைட், ஓகே. அடுத்தது எக்ஸாம்பிள் 2.26. சரி பாருங்க. Find the quotient form of the polar form. 2/4 cos 9 pi by 4 plus I sin 9 pi by 4. 4 into cos of minus 3 pi by 4 plus I sin of minus 3/2. இங்கேயும் cos of minus 3 pi by 2 in rectangular form.
இப்போ இந்த 2/4 வந்து நான் 1/2ன்னு எழுதிட்டேன். cos theta 1 plus I sin theta 1 divided by cos theta 2 plus I sin theta 2 division form. அப்போ theta 1 minus theta 2 1/2 cos 9π/4 minus of minus 3π/2 plus I sin 9π/4 minus of minus 3π/2 அதாவது theta 1 minus theta 2. சரி, மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் இங்கே ப்ளஸ்ன்னு மாறிடும், இங்கேயும் மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ்ன்னு மாறிடும். அப்போ இங்கே எல்சிஎம் வந்து 4ன்னு எடுத்துட்டோன்னா 9π + 6π 9 + 6 15π/4 plus I sin 15π/4 அப்படின்னு எழுதியிருக்கோம். சரி, இது வந்து என்னவா இருக்கும் பாருங்கள், 4π - π/4 அப்படின்னு எழுதியிருக்கேன். 4π 4 இன்ட்டு மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் பையை நம்ம விட்டுடணும், எப்பவுமே வந்து மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் பை. அப்போ cos 4π - π/4 cos π/4 ஏன் அப்படின்னா 4π π/4 is in 4th quadrantல இருக்கு. ஏன்னா 4 இன்ட்டு 4π - π/4 அப்படின்னு நம்ம எழுதியிருக்கோம். சரி, அப்போ இது வந்து என்னவா இருக்கும், cos π/4 மைனஸ் I sin π/4 அப்படின்னு வருது. 4 இன்ட்டு 180 720 அப்படின்னு வருது. 720 அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 times of 3 2 ரவுண்டு மைனஸ் π/4 அப்போ 4th குவாட்ரண்ட்டுக்கு வந்துடும். நல்லா புரிஞ்சுக்கங்க, 4π அப்படிங்கிறது 720 டிகிரி. 720 டிகிரிங்கிறது 2 சர்க்கிள் கம்ப்ளீட் ஆகுது. அதில் மைனஸ் தீட்டா, அப்போ ஃபஸ்ட் குவாட்ரண்ட், செகண்ட் குவாட்ரண்ட், தேர்ட் குவாட்ரண்ட், ஃபோர்த் குவாட்ரண்ட் ஒரு ரவுண்ட் கம்ப்ளீட் ஆகுது. மறுபடியும் ஃபஸ்ட் குவாட்ரண்ட், செகண்ட் குவாட்ரண்ட், தேர்ட் குவாட்ரண்ட், ஃபோர்த் குவாட்ரண்ட், செகண்ட் ரவுண்ட் கம்ப்ளீட் ஆகுது. பட் அது மைனஸ் தீட்டாங்கிறதுனால ஃபோர்த் குவாட்ரண்ட்டில் வந்து நின்றும். ஸோ திஸ் இஸ் இன் ஃபோர்த் குவாட்ரண்ட்டு. ஃபோர்த் குவாட்ரண்ட்டில் எது பாசிட்டிவ், ஆல் சில்வர் டீ கப்ஸ். சி காஸ் அண்ட் இட்ஸ் ரெசிப்ரோக்கல் சீக்கன், இது ரெண்டு தான் பாசிட்டிவ். அதனால் cos 4π minus π/4 is cos π/4. இந்த 4π minus π/4ங்கிறது வந்து எதில் இருக்குது அப்படின்னா ஃபோர்த் குவாட்ரண்ட்டில், அதனால பாசிட்டிவ். ஃபோர்த் குவாட்ரண்ட்டில் காஸ் மீதி சீக்கண்ட் தான் பாசிட்டிவ். அப்போ சைன் வந்து நெகட்டிவ், மைனஸ் I sin π/4. இது ரெக்டாங்குலர் ஃபார்ம்னா என்ன, 1/2 cos π/4க்கு 1/√2 sin π/4க்கும் 1/√2ன்னு எழுதியிருக்கோம். ஸோ விச் இஸ் இன் ரெக்டாங்குலர் ஃபார்ம் அப்படின்னு எழுதியாச்சு. ரைட்பா. அடுத்தது எக்ஸாம்பிள் 2.27. இஃப் z equal to x plus iy and argument of z minus 1 divided by z plus 1 which is equal to π/2, show that x square plus y square is equal to 1. இது ஒரு முக்கியமான சம்மே. argument of z1 minus z2 divided by z1 minus 1 divided by z1 plus 1 is equal to π/2. சரி, z is equal to x plus iy ன்னு எடுத்திருக்கேன். இப்போ z minus 1 divided by z plus 1 அதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன். அப்போ ரியல் பார்ட் வந்து x minus 1 plus iy, x plus 1 plus iy. சரி, இப்போ இதுக்கு வந்து டினாமினேட்டர் இருக்கக்கூடாது, டினாமினேட்டரில் வந்து காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் இருக்கக்கூடாது. காஞ்சிகேட் எடுத்து மேலே இங்கேயும் மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்கேன். அப்போ நியூமினேட்டரை மல்டிப்ளை பண்ணி எழுதிட்டேன், டினாமினேட்டரை மல்டிப்ளை பண்ணி எக்ஸ் ப்ளஸ் 1 ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர்டுன்னு எழுதியிருக்கோம். நியூமினேட்டரில் ரியல் பார்ட் என்ன, எக்ஸ் ப்ளஸ் 1 இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் 1, இந்த ஐ ஸ்கொயர்டுக்கு வந்து -1 மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ்ஸு ஒய் ஸ்கொயர். ஸோ எக்ஸ் ப்ளஸ் 1 எக்ஸ் மைனஸ் 1 ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஐ இன்ட்டு ஒய் இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் 1 minus y into x minus 1 divided by x plus 1 whole square plus y square. Okay. Argument என்ன, alpha value. alpha என்ன, tan inverse of y by x. yங்கிறது என்ன, நமக்கு imaginary part. இங்க imaginary part என்ன, y into x plus 1 minus y into x minus 1 divided by real part x plus 1 into x minus 1 plus y square. அதான் எழுதியிருக்கோம். Argument of z1 minus z minus 1 divided by z plus 1 is equal to π/2, which implies பாருங்க
2y divided by x square plus y square minus 1 is equal to pi by 2. இதை simplify பண்ணியிருக்கேன். இப்போ பாருங்க இது மல்டிப்ளை பண்ணி எழுதுங்க. x square plus y square minus 1 plus I into இதை மல்டிப்ளை பண்ணுறேன். y காமனாக இருக்குது. x plus 1 minus x plus 1. x cancel 1 plus 1 to 2y. இதில் x square plus y square minus 1 மட்டும் இருக்கும். சரி, அப்போ tan inverse of y by x 2y divided by x square plus y square minus 1. tan inverse of y by x is equal to pi by 2. இப்போ இந்த tan இங்கே கொண்டு வாங்க, pi by 2. tan pi by 2. tan pi by 2ங்கிறது infinity. infinity-ங்கிறது 1 by 0. So numerator by denominator is equal to 1 by 0 அப்படின்னா denominator equal to 0. So x square plus y square minus 1 is equal to 0, which implies x square plus y square is equal to 1. So நம்ம இதனுடைய ரிசல்ட் x square plus y square is equal to 1ங்கிற ப்ரூஃப் கொடுத்துட்டோம். ஓகே, வெரி குட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். Today's session is over. We will see tomorrow morning. Okay, thank you very much.